네, 소개 감사합니다. As George mentioned, 아까 조지님께서 처음에 he 말씀을 said 하셨죠? the 말씀하신 five 것처럼 tenet of 지금 OCP. 우리가 I OCP가 believe a 매우 lot of you 필요한 probably 시기고요. remember, like 새로운 the 멤버들을 openness, 많이 기대하고 efficiency, 있습니다. 효율성과 개방성, creating 그리고 impact with 이러한 scale, 부분들이 and also 확장 with 가능한 sustainability. 임팩트와 그리고 And this 지속 is 가능성에 영향을 one of 끼칠 the 수 있는 부분이 five 바로 tenets OCP고요. that in the OCP community. OCP가 And 갖고 it is 있는 also one 10가지 of the top 의지 중에 level 다섯 projects. 가지인데요. 각 That means 상위 it's going to 레벨에서 influence 프로젝트가 이러한 all the 부분으로 new 진행이 되고 products 있습니다. 다시 말하면 design in 이러한 the 새로운 future 앞으로 to 나오게 되는 consider 제품 디자인은 sustainability as one 지속 of the 가능성을 important. 가장 중요한 And this 인자로 is also 고려를 one 해서 of the 설계를 very 해야 important 된다라는 topics 뜻입니다. 이 and 부분은 trends that 매우 we are 중요한 seeing in the 트렌드이자 industry. 주제가 되고 있죠. 업계에서 많이 And 이야기가 되고 있는 부분입니다. OCP, we have a lot of OCP는 members, 굉장히 많은 멤버들이 particularly 참여를 하고 있습니다. our 특히 board members that 저희의 George 보드 mentioned, the 멤버도 hyperscaler 많이 in the 있죠. industry. 하이퍼스케일 We are 인더스트리에서 actually 많은 분들이 leveraging a 참여하고 lot of 있고요. their 특히 expertise 많은 in order to offer 전문가들이 the frameworks 하나의 and resources 프레임워크를 as well as 그리고 best practice 리소스 to 그리고 go 이러한 베스트 technical 프랙티스를 challenge in the 제시해서 data center 지금 데이터 industry. 센터 And I 산업에서 hope 겪고 with 있는 여러 가지 that, 문제에 대한 today 솔루션을 I'm going to share 제공하고자 하고 some of the 있습니다. best 저는 practices 결국에는 and 베스트 will 프랙티스를 help 공유를 함을 everybody to 통해서 create a more 우리가 보다 sustainable 지속 future. 가능한 And 미래를 my name 함께 is 만들 수 Chong. 있다라고 I'm the 생각합니다. OCP 저는 APAC colleague. OCP I APEC work at 프로젝트 Lenovo 리더인 as a 청이고요. director 저는 serving the 현재 CSP and hyperscale market. 레노버에서 CSP 그리고 하이퍼스케일 So the 마켓을 agenda, I'm going 담당하고 to break 있습니다. it down 제가 into 오늘 a few areas. 이야기할 그 So first, I want to 아젠다입니다. talk 먼저 about 저는 what is the goals 어, of our 저희의 sustainability 지속 project 가능성 OCP. And then I'm going to 프로젝트의 walk 목표가 you through 무엇인지 some of the 말씀드리고요. 그리고 나서는 frameworks, 하나의 guidelines, and best practices 프레임워크이자 from the 가이드라인을 three 소개해 드리겠습니다. that we are focusing 저희가 into 지금 area including the life cycle assessment and LCA를 포함을 metrics, 하려고 하고 and 있고요. followed 그리고 by the 매트릭스를 또 circularity and 개발하고자 하는데요. 이런 life 부분에 대해서 cycle extension. 말씀드리고요. 또 And then the last is 순환성과 the 생애 주기 data 연장에 center 관해서 efficiency 말씀드리고 또 metrics. DCEM이라고 Because when 하는 we 데이터 센터 drive 효율성 and 매트릭스에 dive 관해서 into 이야기를 the data center 하겠습니다. efficiency, 데이터 센터 that means it's 효율성에 a lot 많이 of new 집중을 하고 있고 opportunities. 이러한 부분에 And 정말 finally, 많은 we will 기회가 있기 conclude 때문에 the 좀 말씀을 드리겠고요. presentation 그리고 with the 나서는 call to action. 마무리를 하고 결론을 짓고 이제 우리가 행동을 해야 되는 이유, 행동을 So the 촉구하면서 four 마무리하겠습니다. project goals that we have, 전체 저희가 starting 갖고 with 있는 프로젝트 모두는 identifying the 다 step in the 이 system, 주요한 시스템에서의 and also 단계를 the 찾고자 하고 component 있습니다. design 시스템과 that 컴포넌트 require 디자인 for 중에서 more reusability and 재사용성과 circularity. 순환성을 And these are all very 독려할 수 있는 important 부분들에 대한 새로운 factors that 단계들을 affect the 찾고자 하고 있습니다. sustainability. 이런 것들이 And 지속 second 가능성에 is to 매우 영향을 deliver 주는 roadmap to 부분이죠. 두 increase 번째 the 목표는 standardization of the 표준화를 늘리는 measurement and the 것입니다. metrics 특히 이 across all the 매트릭스나 그 turnkey 계산과 products and also 측정에 the 있어서 data center life cycle. IT 제품이나 And then the 데이터 third one 센터의 is 생애 주기에 automation. 있어서 The 이러한 how-to 부분들을 측정하고 guideline 관리할 수 to 있는 offer 표준화를 frameworks from the supply 늘리기 위한 side 노력을 of the 하고 있고요. resources 또 consumption 서플라이 and also the 측면의 리소스 implication of 소비나 our 그리고 common 우리의 management. 공통의 밸류 And then the 체인에 last 끼치는 is to 영향면에 develop 있어서 OCP 하나의 certified 프레임워크를 design 제공하고자 and 했고요. sourcing 마지막 practices 목표는 and create a OCT circular 인증을 받은 operating models. 디자인이나 소싱 So these are the four 프랙티스를 project 구축을 goals of 해서 the OCP 순환 경제와 순환 sustainability 운영 모두를 projects. 구축을 하고자 하고 있습니다. 이것이 저희가 지속 가능성 And the first 프로젝트를 step 통해서 of the 달성하고자 하는 sustainability 목표입니다. strategies 첫 for 번째 all the 전략부터 company 얘기를 is to 하겠습니다. have to look 많은 at and 회사들이 report 이 지속 가능성을 the 달성하기 impact 위해서 on 자신들이 their 하고 있는 operation. 운영이나 활동들이 So that's 어떠한 why 환경적인 there's a 영향을 끼치는지를 methodology 봅니다. 그래서 created 이러한 by 방법로 이런 OCP 것을 하는 데 sustainability 있어서 project, 저희가 which is called the OCP의 life 지속 cycle 가능성 assessment. 프로젝트에서 And what 진행을 is a 하고 있는 life 것 중에 cycle 하나가 assessment? 이 It is a LCA입니다. 생애 주기, methodology to 전 생애 주기 evaluate 평가인데요. the 이 full LCA라는 것은 holistical 전체 system 종합적으로 impact 시스템이 어떤 영향을 for 끼치는지를 each functional 종합적으로 unit. 평가를 하는 것입니다. So when we 각각의 look at 기능 it, it's 유닛별로 starting from 각각의 the 그 영향을 resources. 평가를 하는데요. When we go 리소스 mine 자 the 뭐 이렇게 resources, for 광물을 example, like 채취를 하죠. iron. 뭐 So it is 철이라고 we're 하겠습니다. talking 철을 about 채취를 extracting 하면 those material 이러한 turning those 단계에서부터 material 이 into the 원자재를 intermediate 채취를 해서 이거를 materials such as 중간재로 steel 전환을 that 하죠. allow us to 강철 go 같은 create 부분으로 전환을 products. 하죠. For 이것도 example, 소중한 like a 자재가 server 되는데 or 뭐 rack 서버나 or 랙 equipment in the data 그리고 데이터 center 센터에 있는 that's under 장비들에 the 많이 product 들어가는 manufacturing stage. 그러한 And 소재입니다. those products will be 그러면 그런 transported and 제품들이 distributed
전 세계로 공급이 되고 데이터 센터로 납품이 되게 됩니다. 그러고 나면 제품이 사용되는 단계로 진입을 하게 되고요. 제품이 사용이 되는 마지막 단계는 대부분의 컴포넌트나 대부분의 매테리얼들은 재활용이 되긴 합니다만 그렇다 하더라도 여전히 이제 버려지는 그런 부분들도 있습니다. 각각의 그러한 생애 주기에 있어서의 단계별로 배출이 일어나고 이로 인해서 영향을 끼치게 됩니다. 그래서 이러한 것들을 측정하기 위한 매트릭스가 있고요. 이러한 영향들은 대기 오염이나 탄소 배출뿐 아니라 토지 사용에도 영향을 끼치고요. 그래서 전방위적으로 이러한 것들이 환경에 그리고 에너지 수요, 지구 온난화, 오존 고갈, 그리고 산성화, 스모그 형성, 물 소비 등에 있어서 각 면에서 그 영향을 평가하게 됩니다. 그래서 LCA는 저희가 이러한 각각의 부분에서 환경에 끼치는 영향을 측정을 해서 보고를 할 수 있도록 하기 위한 방법입니다. 그러면 저희가 이 불균형점들을 찾아보면서 어디에서 개선할 수 있는지를 이 보고서 결과를 통해서 살펴보게 됩니다. 또 다른 중요한 부분이 바로 리포팅과 매트릭스입니다. 지금 보시는 장표는 작년에 OCP 서밋에서 가져왔던 발표인데요. 작년 키노트 중에 있었던 그 장표입니다. 매우 일반화되고 이제 많이 알려진 그런 장표가 됐습니다. 인하우스 가스 프로토콜의 기본이 됐는데요. 스콥 1, 2, 3 안에서 배출을 얘기하고 있습니다. 스콥 3는 직접적으로 에너지를 사용을 하는 거고요. 스콥 2는 에너지를 전력사나 전력 공급사로부터 구매를 해서 소비하는 부분이 되겠습니다. 여기에는 장비를 제조하고 또 장비를 운영하는 그런 부분들이 스콥 2와 3에 해당하게 되는데요. 또 물론 다 쓰고 난 수명이 다한 장비를 버릴 때 폐기할 때 나오는 것도 포함이 되겠죠. 그래서 장비 제조사들이나 데이터 센터 운영사들이 모두 여기에 해당하게 됩니다. 자, 여기 관련된 몇 가지 연구가 있는데요. 약 전체 소위 말하는 인하우스 가스 배출의 75% 정도가 운영에서 나오는 것이 아니라 장비 공급사가 배출을 하는 것으로 드러났습니다. 그래서 제조를 하는 과정에서의 배출 관리가 중요해졌고요. 여기에서는 하나의 예시를 보여드리려고 준비했습니다. 저희가 데이터 센터 운영 상황을 살펴보게 되면 냉각 부분이 아주 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 전체 전력 소비에 있어서 냉각이 매우 큰 부분을 차지하는데요. 기존의 데이터 센터들을 보게 되면 칠러가 있어야 되죠. 그래서 이 칠러와 냉각에 들어가는 별도의 시설이 있었고 이런 부분에서 쓰는 것이 전기가 전체의 40%가 이 칠러와 냉각에서 쓰게 됩니다. 근데 레노버에서는 넵툰이라는 기술이 있습니다. 저희가 이 쿨링을 부르는 저희만의 기술인데요. SD65에서 나와 있는 것인데요. 여기에 직접적인 직수 냉각을 하게 되는데 이 모든 팬이나 이 서버 안에 있는 팬들을 이용해서 직수로 이제 냉각을 하는 저희만의 기술입니다. 이렇게 하게 되면 40도씨 정도까지 온도를 조절할 수 있게 되고 그러면 이 칠러는 상황에 따라서 옵션으로 작동을 하게 됩니다. 그리고 이렇게 이 칠러를 사용을 하게 되면 칠러까지 같이 사용하게 되면 이 데이터 센터의 온도가 우리가 바람직한 설정한 온도까지 조절을 할 수가 있습니다. 이렇게 하게 되면 운영에 들어가는 비용도 크게 줄어들게 되고 또 칠러를 많이 사용하지 않기 때문에 전력 소모도 크게 줄어들게 됩니다. 또 열 제거도 있는데요. 직접적인 물 기반의 루프를 사용하기 때문에 열 제거 시 들어가는 95%의 열 제거 부분들이 개선이 될 수가 있습니다. 그렇게 되면 전력 소비가 40%나 줄어들 수 있습니다. 그러니까 이 시설 차원에서 매우 큰 폭의 전력 소비 절감이라고 할 수 있겠고요. 또 IT 차원에서도 매우 큰 폭의 절감이
일어날 수 있는 그러한 기술입니다. 고객들이 이 기술을 이용해서 효율성을 높이고 또 전력 소비를 줄일 수 있는 혁신적인 기술입니다. 두 번째 부분은 제가 개인적으로 이 부분도 매우 중요하다고 생각하는 부분인데요. 바로 순환성과 생애주기 연장입니다. 네 가지 측면으로 나눠서 볼 수가 있을 텐데요. 제품 사용, 이 첫 번째입니다. 여기에서는 에너지가 얼마나 효율적으로 사용이 되는지 그 제품 차원에서 보는 것이고요. 그래서 새로운 제품 디자인을 할 때 보다 유의미하게 효율성이 개선이 돼야 되고, 그래서 보다 에너지 효율성이 더 좋아야 되고, 이전 세대 제품보다 더 항상 비용도 그렇고 에너지도 그렇고 더 효율성이 있어야 됩니다. 근데 가장 중요한 거는 유용한 수명을 연장한다라는 부분입니다. 이게 왜 중요할까요? 왜냐하면 제품 중에 우리가 지금 살펴보고 있는 제품 중에서는 굉장히 크게 우리 산업에 영향을 끼치는 부분들이 있습니다. GHG 가스 배출이라든지 스토리지 시스템, SDG 이런 부분에 있어서 영향을 크게 끼치는 부분들이 있는데 버려지기 전에, 폐기되기 전에 유용하게 쓸 수 있는 수명을 늘리게 되는 것은 여러 가지로 큰 의미가 있습니다. 또 여기에서 볼 수 있는 것들은 이 저장된 장비들을 가져다가 보관되어 있던 것을 다시 재활용해서 유스케이스를 만들 수 있기 때문에 해체에 대한 지침도 매우 중요합니다. 이 자재와 소재를 보게 되면 이제 재활용 소재를 더 많이 활용을 하고 그 매테리얼 안에 들어가는 화학 그리고 독성 물질을 최소화하는 것입니다. 패키징도 중요한데요. 어떻게 하면 패키징을 최소화할 것인지 그리고 재활용 자재들을 어떻게 패키징에 활용할 것인지도 중요한 측면이 되고 있습니다. 지금 보시는 것이 패키지 디자인의 예시인데요. 지금 테이프이 적용되지 않는 종이박스라는 것이 적용된 예시를 보고 계십니다. 디자인 자체는 재활용이 가능하고요. 재사용 소재가 들어가 있습니다. 플라스틱이 적용되지 않은 가급적 가능한 모든 곳에서 플라스틱을 쓰지 않고요. 또 바다에서 나온 그러한 함량물들을 쓰고 있습니다. 우측에서 보시면요. 렉이 있습니다. 두 가지를 저희가 패키징을 줄이는 데 있어서 할 수 있는 게 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 개별 패키징을 줄이는 건데요. 각각의 서버에 들어가는 패키징을 개별로 하기보다는 시스템에 10개를 한 개로 번들로 묶어서 하는 그런 방식이 있겠고요. 그렇게 오늘날 저희가 보내는 서버의 30%는 완전히 렉으로 조립이 되어 있습니다. 그래서 OCP 오픈 랩에서 CSP나 하이퍼스케일에서는 이러한 렉으로 완전히 구성이 되어 있는 서버를 구매하고 있기 때문에 이렇게 했을 경우에 패키징이 크게 줄어들 수가 있습니다. 또 사실 사진에서 보시면 그 플라스틱 폼처럼 보이는 그 플라스틱이 굉장히 많죠. 그래서 이렇게 합해서 포장을 하게 되면요. 전체적으로 종이 박스 48kg를 절감을 할 수가 있고요. 이 흰색 스티로폼은 16.6 세제곱미터 정도의 규모를 줄일 수가 있습니다. 굉장히 크게 긍정적인 영향을 끼칠 수 있는 부분입니다. 또 순환성에 있어서 또 다른 중요한 부분은 폐쇄 루프입니다. 어떤 경우에는 사실 우리가 장비나 어떤 소재를 수명이 다하고 나면 버릴 수밖에 없는 경우들도 있죠. 그래서 최대한 이러한 수명을 연장하려고 하는 건데요. 어떤 경우에는 이렇게 버려진 것들 중에서 유용하다라고 판단이 되는 것들은 회수를 해서 다시 쓸 수도 있습니다. 우리 알루미늄이나 스틸 등등 이런 부분들은 버려진 무언가 안에 있는 것들을 회수를 해서 쓰기도 하는데요. 이러한 재활용을 하게 되는 소재들은 이제 공장으로 다시 오게 되면 새로운 제품으로 탄생을 하게 됩니다. 그래서 오늘날 저희가 배송을 하고 있는 것들을 보게 되면 그 안에서 재활용으로 만들어진 것들이 상당히 많이 있습니다. 수명이 다할 때쯤 다시
재활용하는 과정으로 돌아와서 이 다시 다른 제품으로 재탄생을 할 수가 있게 되고요. 지금 이 장표도 매우 흥미로운 부분입니다. 새로운 기회가 있는 부분이고요. 데이터 센터에서 누려볼 수 있는 새로운 기회가 있습니다. 바로 DCEM이라고 부르는 부분입니다. 데이터 센터 효율성 매트릭스인데요. 여러분 아마 들어보셨을 것 같아요. PUE 들어보셨을 것 같은데요. 전력 사용 효율성이라는 뜻입니다. 이것은 그린그리드가 2007년에 도입을 한 개념인데요. 벌써 한 15년, 16년 정도가 됐네요. 그래서 지금 PUE를 측정하는 건 아주 일반적인 관행이 됐습니다. 데이터 센터의 PUE를 보통 일반적으로 측정을 하고 있습니다. 제가 이 장표는 텍톡에서 PUE 텍톡에서 가져온 데이터인데요. 이제 메타에서 시작을 했고요. 2.0으로 메타가 PUE를 시작을 해서 지속 가능성 보고서를 2020년에 작성을 했습니다. 그리고 지금 이 PUE가 메타에서는 1.09로 떨어졌습니다. 그러니까 시설 차원에서 효율성이 개선이 됐다라는 뜻이 되겠습니다. 또 한 가지 우리가 지금 많이 알리고자 노력하고 있는 것들이 HUE입니다. 하드웨어 활용도 효율성입니다. 여러분들 중에서 HUE를 들어본 분이 몇 분이나 된지 모르시겠지만 밑에 소스에 있는 스터디가 있습니다. 매우 유용하니까 한번 보시면 좋을 것 같습니다. IT 장비에서 쓰는 모든 전력을 인포메이션 프로세싱 파워로 나눈 것인데요. 예를 들어서 하드웨어도 있고 오버헤드가 있잖아요. 팬 파워가 20에서 40% 정도 전체 시스템 전력에서 20에서 40% 정도를 소비를 하게 됩니다. 그런데 팬 파워가 그냥 쿨링만 들어가는 것보다 팬이 같이 사용이 되면 더 효율이 높아지게 됩니다. 그래서 이 HUE에서 보고자 하는 거는 보다 더 효율성을 IT 활용 차원에서 높일 수 있는 그런 부분들을 보고자 하는 목적이 있습니다. 또 한 가지 중요한 요소는 시스템이나 렉 장비나 이러한 부분들이 항상 능동화가 되어 있습니다. 그래서 액티브가 되어 있는데 아이들한 그 휴면 상태인 그런 전력이 소비가 되는 부분들이 있기 때문에 이러한 상황들을 살펴보면서 보통 이제 운전을 하고 나서 시동을 꺼도 엔진에는 아직 가열이 남아 있잖아요. 그런 것처럼 아이들한 전력이 얼만큼 남아 있는지를 렉 차원과 시스템 차원에서 보고 이 부분에 대한 전력 공급을 적절한 시점에 끊는 그러한 부분들도 들어가 있어서 매우 유용하다고 생각하고요. IT 장비들의 전력 효율성이 어떤 특징을 갖고 있는지 파악하는 데 매우 유용합니다. 또 다른 예시를 좀 말씀드리겠는데요. 에너지 효율성이 가장 높은 슈퍼컴퓨터입니다. 지금 지난달에 발표가 됐는데요. 저희 레노버가 그린 500에서 가장 에너지 효율성이 높은 그러한 장비 중에서 1위를 기록했습니다. 인텔 CPU 10개 서버가 같이 들어가 있고요. 80개 엔비디아 H100 GPU가 적용된 모델입니다. 65 기가플롭스 이상을 하고 있고요. 와트당 65G 플롭 이상입니다. 그래서 이 효율성이나 퍼포먼스 기반으로 효율성을 볼 수가 있습니다. 어느 정도의 이렇게 퍼포먼스가 높은 고사양 제품인데도 전력 소비가 매우 효율적이어서 저희가 1위를 기록했고요. 마지막 장표입니다. 이제 마무리를 지어보겠습니다. 가장 먼저 말씀드리고 싶은 것은 나쁜 영향을 가급적 적게 줄이고 그래서 우리의 제품이나 서비스를 통해 환경에 끼치는 부정적인 영향을 최소화하자는 것이고요. 두 번째는 좋은 것을 더 많이 하자라는 것입니다. 책임 있게 운영을 하고 보다 긍정적으로 세상에 영향을 줄 수 있도록 더 많이 노력하자라는 것입니다. 여러분들이 그런 점에서 저희 OCP 지속가능성 프로젝트 워크숍에 더 많이 참여를 해주셨으면 좋겠습니다. 더 중요한 것은 여러분들이 회사로 다시 돌아가시게 되면 이 지속가능성 프로젝트 저희가 하고 있는 것들을 많이 알려주시고 또 회사에서 일하는 부분도 지속가능성을 많이 강조해 주시면 좋겠습니다.
그래서 그렇게 해서 다 같이 세상에 더 긍정적인 영향을 끼쳐서 더 지속 가능한 미래를 만들었으면 좋겠습니다. 감사합니다.